Hello students, in our previous lecture we are start unit number 3rd in paper first, that is taxation of partnership firm. In our previous lecture we are studied a meaning of partnership firm and two methods of computation of income of partnership firm and elements of partnership deed. In our today's lecture we are going to discuss a format for computation of total income of a firm. So here format, prepare a three column, that is particulars, rupees. First point, income from business or profession. So in your problem you have to give a profit and loss account and income and expenditure account. If profit and loss account is given, then net profit is important for computing the income of firm. So find out the net profit in profit and loss account and put the figures in outer column, that is net profit as per profit and loss account. Amount is write down directly to the outer column. Then add inadmissible expenses debited to profit and loss account. Inadmissible expenses means what? It means disallowed expenses. Inadmissible expenses means disallowed expenses. Okay. So those expenses, disallowed expenses or inadmissible expenses, means those expenses which are not related to partnership firm but recorded on the debit side of profit and loss account are disallowed while computing the total income of the firm. Why we add these expenses in net profit? Because while we writing the excess expenses on debit side, then our net profit is decrease according to the expenses write down in the debit side of profit and loss. So those expenses which are related to business or partnership firm are allowed to business or partnership expenses. Okay. And those expenses which are not related to business are add in net profit, so that we can arrive at correct net profit. Okay. So here list of disallowed expenses is given to you. That is, first, payments to retiring partner or retirement of partners. Payments to retiring partners or payments to retirement of partners. So these are the payment to retirement of partner is disallowed expenses in partnership firm. Then next, interest paid to partners exceeding 12% is disallowed. So we understand the interest paid to partners, that is allowable up to 12%, but more than 12%, then this interest is disallowed in partnership firm. So more than 12%, then that expenses or that interest is disallowed in partnership firm. Excess depreciation on debit side of profit and loss account. So excess depreciation is also disallowed. Partnership deed, stamp paper fees also disallowed. So the partnership deed, stamp paper fees are necessary at the time of formation of partnership firm. So at the time of formation of partnership firm, the expenses incurred are not considered as partnership expenses or concern expenses. So the partnership deed or stamp paper fees are disallowed expenses. Loss of cash at partner's residence is also disallowed. Okay, so it is not a business loss, it is a
responsibility of that partners to keep the cash in secure place. So if the cash is kept in partners residence and lost in partners residence, so these are not a partnership firm's loss. Okay, so this loss is disallowed. Then private loan irrecoverable. So private loan given and that loan is not recoverable, then this loan is not a partnership firm loss. So it is a private loss or personal loss of that partner, so that this, so that the expenses of loan irrecoverable is not related to partnership firm, then it will be add in net profit of partnership firm. Expenses deductible under other heads. So the expenses related to other heads is not allowed for deduction or not allowed for partnership firm expenses, so it is also add in net profit. Capital expenditure. Capital expenditure is not a expenditure or not a expenses of partnership firm or business concern, because capital expenditure means it is a investment in fixed assets, and this investment gives a long term benefit to the concern, so that capital expenditure is not a expenses of the business. Loss of stock by fire, theft, etc. are disallowed. Fines and penalties. Fines and penalties. Okay, so fines means fines and penalties are same. Penalties in respect of filing ITR late. Okay, so these all penalties are disallowed in partnership firm or in any business. Donation and charity is also disallowed. Personal expenses of partners is disallowed. Okay, personal expenses of partner is also disallowed because it is not a partnership firm's expenses, it is expenses of that particular partner, so it is not write down on the debit side of profit and loss account. It, if it is write down on the debit side of profit and loss account, then our net profit will decreases, so that we have to find out correct net profit. So all the expenses which is not related to partnership firm's business, these all expenses are add in net profit, so that we have to arrive at correct net profit. Okay, then all provisions, all provisions, provision for bad debts, provision for income tax, okay, provisions, all provisions are disallowed in partnership for. Loss on sale of capital asset, it is also disallowed. Preliminary expenses also disallowed. Payment in excess of rupees 20,000 not made by crossed account paycheck are disallowed. It means transactions made in or more than rupees 20,000 in cash, so this transaction is not allowed as business expenses. Okay, according to section 43D. Okay, so here payment in excess of rupees 20,000 is not allowed, as well as payment made in respect of payment made in cash exceeds rupees 35,000 in respect of transport sector is not a business transaction. Remember this. So all these are the list of disallowed expenses. So all these disallowed expenses are added in net profit, we arrive at correct net profit of the concern. Then third point, we deduct income chargeable under other heads or exempt. Okay, so income chargeable under other heads, okay, but it is written down on the credit side of profit and loss account as a partnership firm income, so this income is not considered as a partnership firm's income. Okay, so this income is related to other heads, and other head income is not a partnership or concerns income, so this expenses is deducted from net profit. Okay, so disallowed expenses is add in business because
it decreases the net profit. And income chargeable under other heads, it is increases the net profit. Okay, so that we deduct the income chargeable under heads from net profit, and we add a disallowed expenses which is not related to the business are add in net profit to find out a correct profit of the concern. Got it? Yes, sir. Then rent from house property. So list of other heads income is given to you. Income from house property or rent from house property. So it is not a partnership firm's income. It is a income from house property. So it is computed in second heads of income, that is income from house property. Income from investment. Okay, investment income. So investment income is not a firm's income. Okay, so the partner has invested some money in another company or another business and earn a interest or dividend from that company. So it is not a partnership firm's income. Okay, it is income from other source to that partner or to partnership firm. Okay, then interest on bank deposit is also other heads of income. Profit on sale of capital asset is also income from other heads. Interest on post office SB account, SB means saving bank account, it is also income from other heads, so it is also deducted from net profit. Bad debts recovered previously not allowed, it means bad debts previously disallowed in bad debt previously disallowed as business expenses, so that bad debts recovered in assessment year or in current year is not a income of business, it is income from other source. If bad debts is allowed as business expenses and it should not be added in net profit, then these bad debts recovered previously allowed is not a other heads income, it is income from other, it is a income from partnership firm. Remember this, if bad debts is given to you and bad debts is not allowed as partnership expenses, then it is a it is not considered as business expenses. Got it? Bad debts is not allowed as business expenses, it is considered as it is not a business expenses or partnership expenses, and that bad debts is recovered in next year. Okay, so that this bad debts is not income of that firm because it is previously not allowed. If it is allowed, then it is considered as a income of a partnership firm. Got it? Yes, sir, got it. Then income chargeable under the heads income from other source, refunds of taxes. Okay, so all these incomes are chargeable to the head of other source, and that other source income is not a business income, is not a partnership firm's income, so that we less this income from net profit and then we get a correct net profit of the business organization. Then second point is, after adding and deducting the expenses and income which is not related to business, we go to the core part of the computation of partnership firm's income, that is remuneration to partners. Okay, so first of all, remuneration of partners is add in net profit. Okay, so first of all, remuneration to the partners is add in net profit. Okay, then we get a book profit of the partnership firm. Okay, then we get a book profit of the partnership firm. Remuneration means salary, bonus, commission. Okay, got it? So here we
we write down the salary, bonus, commission or remuneration. Remuneration include salary, bonus, commission. Okay, so first of all we add all the remuneration in net profit, then we arrive at book profit of the partnership firm. Okay, so here we get a book profit. Okay, so book profit, then after getting the book profit, then we less remuneration allowable to working partners under section 40b. Got it? Okay, first of all add the remuneration in net profit, then we arrive at book profit, then we deduct a remuneration allowable to working partners under section 40b. Okay, then we get, or then we less the remuneration allowable to working partners, we deduct this remuneration from book profit, then we get a income from business or profession. Okay, income from business or profession. Then second point, we add income tax or income taxable under other heads to be computed as per the provisions of Income Tax Act 1932. Okay, then we arrive at gross total income. Okay, and when we get a gross total income, we deduct a allowable deductions under section 80G to 80GGA. Okay, when we deducting the deductions, we get a amount or figure, and that amount or figure is known as total taxable income of firm. So here the core concept of the partnership firm is remuneration of partner. First of all, remuneration of partner is add in net profit, then we received a book profit, then we deduct a allowable salary of working partner is deducted from gross or book profit, that is. Okay, then we arrive at income from business or profession, then we add some income tax chargeable to other heads of partnership firm subject to the provision of Act 1932 of partnership firm. Then we get a gross profit. Okay, gross profit, and from gross profit we deduct a deductions available for partnership firm under section 80G to 80GGA. When we deducting the deductions from gross total income, we get a total taxable income of a firm. Okay, so very easy format is this. Okay, to find out a taxable income of partnership firm. So here बघा, मी यामध्ये लक्ष द्या, काल आपण पाहिलं पार्टनरशिप फर्ममध्ये मिनिंग पाहिलं, त्याच्या कंडिशन्स पाहिल्या. ओके, त्यानंतर दोन मेथड्स पाहिल्या की कम्प्यूट कसा करायचा टोटल इन्कम फर्मचा, त्यानंतर आपण पार्टनरशिप डीड पाहिली, आणि आज आपण बघतोय ते फर्मचा टोटल इन्कम कसा कम्प्यूट करायचा आहे. यामध्ये 3 कॉलम प्रिपेअर करावे लागतील. त्यामध्ये पहिला राहील तो पर्टिक्युलर्स, दुसरा राहील तो इनर कॉलम रुपीज, तिसरा राहील तो आउटर कॉलम रुपीज. यामध्ये नेट प्रॉफिट आपल्याला घ्यावा लागतो, नेट प्रॉफिट ॲज पर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. आता सर हा कुठे शोधायचा, तर हा शोधण्याची गरज नसते. तर प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला देतानाच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं जातं. सॉरी, प्रॉब्लेममध्येच तुम्हाला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं जातं किंवा इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिलं जातं. ओके, प्रॉब्लेममध्येच तुम्हाला काय दिलं जाईल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटसुद्धा दिलं जाईल किंवा इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिलं जाईल. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं तर नेट प्रॉफिट शोधणं काही अवघड नाही. ओके, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये दिला जातो, तो ॲज इट इज आपल्याला घ्यायचा आहे या फॉर्मॅटमध्ये आणि आउटर कॉलमला लिहायचा आहे. ओके, जर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिलं असेल तर त्यातला सरप्लस शोधा, सरप्लस इथे घ्या, सरप्लस ॲज पर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट.
त्यानंतर दुसरा पार्ट येतो तो म्हणजे आपल्याला या नेट प्रॉफिटमध्ये किंवा सरप्लसमध्ये काय ॲड करावं लागतं, तर डिसअलाउड किंवा इनॲडमिसिबल एक्सपेन्सेस डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. म्हणजे जे पार्टनरशिप फर्मचे खर्च नाहीत परंतु ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला लिहिलेले आहेत, हे सर्व खर्च आपण नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड करणार. आता हे ॲड करण्यामागचं कारण काय, तर खर्च जास्त लिहिल्यामुळे आपला नेट प्रॉफिट काय होणार आहे, कमी होणार आहे. तो आपल्याला काय करायचा आहे, वाढवायचा आहे किंवा तो करेक्ट शोधायचा असेल तर जे पार्टनरशिप फर्मचे खर्च नाहीत किंवा त्या बिझनेसचे खर्च नाहीत ते खर्च आपल्याला त्या नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड करावे लागतील. त्याच वेळेस आपण काय करू शकतो, करेक्ट नेट प्रॉफिट शोधू शकतो. मग इथं आपल्याला डिसअलाउड एक्सपेन्सेसची लिस्ट दिलेली आहे, जे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला आपण काय करतो, लिहितो. ओके, मग यामध्ये बघा कोणकोणती लिस्ट दिलेली आहे, तर पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर म्हणजे रिटायर झालेला पार्टनर असेल त्याला पैसे दिले परंतु तो खर्च म्हणून प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला दाखवले तर तो त्या फर्मचा खर्च होणार नाही, म्हणून त्याला इनॲडमिसिबल एक्सपेन्सेस म्हटलं. त्याचबरोबर इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स एक्सिडिंग 12%. बघा आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलं की पार्टनरशिप फर्ममध्ये इंटरेस्ट जे आहे ते 12% जास्त देता येणार नाही पार्टनर्सना. जर 12% जर इंटरेस्ट जास्त दिला असेल तर तो काय होईल, डिसअलाउड एक्सपेन्सेस होईल. ओके, त्यामुळे जर इंटरेस्ट 12% जास्त पेड करत असाल तर तो डिसअलाउड खर्चामध्ये ॲड होईल. मग समजा फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला इथं देतो, इंटरेस्ट पेड केलेला आहे 15%, मग इंटरेस्ट पेड केलेला आहे परंतु 12% आपल्याला काय आहे, एक्झम्प्ट आहे. म्हणजे किती टक्के आपलं व्याज हे टॅक्सेबल राहणार आहे किंवा डिसअलाउड राहणार आहे, तर 3% व्याज आपलं काय राहील, डिसअलाउडमध्ये जाईल. अशा पद्धतीने एक्सिस डेप्रिसिएशन तुम्ही लिहिलं असेल प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला, एक्सिस म्हणजे जादाचं डेप्रिसिएशन दाखवलं असेल प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला तर तो सुद्धा तुमचा डिसअलाउड खर्च राहील, हे त्यामध्ये सांगितलेलं आहे. त्यानंतर पार्टनरशिप डीड असेल, स्टॅम्प पेपर असेल, फीज असेल. आता मी काय म्हटलं की पार्टनरशिप डीड कधी केली जाते, तर पार्टनरशिप फर्म फॉर्मेशन करण्यासाठी. ओके, मग जर पार्टनरशिप फर्म फॉर्मेशन करण्यासाठी झालेला खर्च असेल तर तो फर्मचा खर्च कन्सिडर केला जात नाही. ओके, त्यामुळे तो खर्च काय राहील, डिसअलाउड राहील. लॉस ऑफ कॅश ॲट पार्टनर्स रेसिडेन्स म्हणजे पार्टनरशिप फर्मची काही कॅश तुम्ही पार्टनर्सच्या रेसिडेन्सवरती ठेवली असेल आणि ती लॉस्ट झाली किंवा चोरीला गेली तर तो लॉस हा फर्मचा राहणार नाही. ही तुमची जबाबदारी आहे की ती सेफ ठेवणं, मग ती बँकेत ठेवा. ओके, किंवा तुम्ही लॉकरमध्ये ठेवा. ओके, परंतु कुठे ठेवा, सेफ ठिकाणी ठेवा, सेफ जागेत ठेवा. ओके, परंतु जर लॉस झाला पार्टनरच्या रेसिडेन्समध्ये कॅश ठेवून तर तो पार्टनरशिप फर्मचा लॉस कन्सिडर केला जाणार नाही, म्हणून तो खर्च इथं डिसअलाउड केलेला आहे. तुम्ही प्रायव्हेट लोन कोणाला तरी दिलं आणि ते लोन रिकवरच झालं नाही म्हणून तुम्ही लॉस म्हणून दाखवलं डेबिट साईडला तर तो लॉस फर्मचा राहणार नाही, तो तुमच्या पार्टनरचा वैयक्तिक लॉस राहील, म्हणजे पर्सनल एक्सपेन्स राहील, पर्सनल लॉस राहील. त्यामुळे तो इथं दाखवता येणार नाही. हा खर्च सुद्धा डिसअलाउड किंवा हा लॉस सुद्धा डिसअलाउड म्हणूनच तुम्हाला इथं अलाउ केला जाईल. त्यानंतर एक्सपेन्सेस डिडक्टिबल अंडर अदर हेड्स म्हणजे अदर हेडचे एक्सपेन्सेस तुम्ही तिथं दाखवले असतील तर ते एक्सपेन्सेस सुद्धा तुम्हाला काय केले जातील, डिसअलाउड केले जातील, इनॲडमिसिबल केले जातील. कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे दाखवले प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला, परंतु कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे काय, तर आपण जी इन्व्हेस्टमेंट आहे किंवा तो खर्च आहे तो एखाद्या लॉंग टर्मसाठी काय करत असतो, खर्च करत असतो आणि त्याचं बेनिफिट सुद्धा आपल्याला लॉंग टर्मपर्यंत मिळणार असतं.
तर तो खर्च राहणार नाही, ती आपली ॲसेट राहील. मग जर तुम्ही कॅपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला लिहिला तर तो सुद्धा खर्च तुमचा अलाउड राहणार नाही, तो डिसअलाउड किंवा इनॲडमिसिबल खर्च आहे. त्यानंतर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर थेफ्ट. मग तुमचा स्टॉक जर जळाला असेल, चोरीला गेला असेल तर तो सुद्धा काय राहणार आहे, इनॲडमिसिबल एक्सपेन्सेस राहणार आहे. ओके. त्यानंतर फाईन्स आहेत आणि पेनल्टीज आहेत, म्हणजे पनिशमेंट आहे. ओके. मग जर तुम्हाला पेनल्टी लागली GST भरण्यासाठी, पेनल्टी लागली इन्कम टॅक्स भरण्यासाठी, तर ती पेनल्टी तुमच्या स्वतःच्या कारणामुळे लागलेली असणार आहे. मग तो बिझनेसचा खर्च होणार नाही. मग एकतर तुम्ही लेट केला असेल GST भराय किंवा इन्कम टॅक्स भरण्यासाठी, तर तो खर्च हा बिझनेसचा राहणार नाही. ती तुमची जबाबदारी होती की वेळेत ते फुलफिल करणं. केलं नाही, तुम्हाला फाईन बसला, तर तो फाईन हा बिझनेसचा खर्च राहणार नाही. तुम्ही डोनेशन दिलं असेल किंवा चॅरिटीमध्ये दिले असेल तर ते खर्च राहणार नाही. ओके. तो खर्च बिझनेसचा होणार नाही किंवा कन्सिडर करता येणार नाही, म्हणून डोनेशनसुद्धा डिसअलाउड आहे किंवा इनॲडमिसिबल आहे. त्यानंतर पर्सनल एक्सपेन्सेस ऑफ पार्टनर्स. म्हणजे काही पर्सनल एक्सपेन्सेस पार्टनरने स्वतःसाठी केले आणि बिझनेसमध्ये दाखवले, तर ते पर्सनल खर्च बिझनेसचे होतील का रे? होणार नाही. तर ते पर्सनल खर्चसुद्धा बिझनेसचे नाहीत, त्यामुळे ते इनॲडमिसिबल राहतील. ओके. मग पर्सनल खर्च असेल, बाबा ट्रिपसाठी गेला असेल किंवा हाऊसहोल्ड खर्च केला असेल, ओके, घरात काय खर्च केला असेल त्यांना आणि तो दाखवला फर्ममध्ये, तर तो त्याचा पर्सनल खर्च आहे, तो फर्मचा राहणार नाही, त्यामुळे तो इनॲडमिसिबल आहे. त्यानंतर मी सांगितले की सर्व प्रोव्हिजन आणि रिझर्व, ऑल प्रोव्हिजन्स अँड रिझर्व्स आर इनॲडमिसिबल एक्सपेन्सेस इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके. म्हणजे सर्व प्रोव्हिजन्स आणि रिझर्व तुमच्या काय राहतील, डिसअलाउड राहतील. हे एक त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्यानंतर लॉस ऑन सेल ऑफ कॅपिटल ॲसेट. कॅपिटल ॲसेट विकली, लॉस झाला, बिझनेसचा लॉस नाही. ओके. तो फर्मचा लॉस होणार नाही, त्यामुळे तो खर्चसुद्धा इनॲडमिसिबल राहील. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस म्हणजे काय, तर मी तुम्हाला सांगितलं, द एक्सपेन्सेस विच इज इन्कर्ड ॲट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. So at the time of partnership firm or formation of partnership firm, the expenses is incurred are not treated as firm's expenses. ओके. तो फर्मचा एक्सपेन्स राहणार नाही, त्यामुळे प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हा सुद्धा इनॲडमिसिबल आहे. पेमेंट तुम्ही 20,000 पेक्षा जास्त कॅशमध्ये करत असाल तर ते ट्रान्झॅक्शनसुद्धा तुमचं डिसअलाउड राहील. ओके. त्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे, 20,000 पेक्षा जास्त तुमचं कॅश ट्रान्झॅक्शन असेल तर तुम्हाला त्याचा चेक द्यावा लागेल, क्रॉस चेक त्या अकाउंट पेईच्या नावे. जर तुम्ही 35,000 पेक्षा कॅशचं ट्रान्झॅक्शन करत असाल इन केस ऑफ ट्रान्सपोर्ट सेक्टर, म्हणजे ट्रान्सपोर्ट सेक्टरवरती 35,000 पेक्षा जास्त कॅशचा खर्च करत असाल तर तो सुद्धा अलाउड राहणार नाही. हे एक त्यामध्ये तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. तर हे झाले इनॲडमिसिबल एक्सपेन्सेस. का ॲड करतो, तर एक्सपेन्सेस जास्त लिहिल्यामुळे प्रॉफिट कमी होतो. जर करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करायचं असेल, प्रॉफिट कमी झाला की ॲटोमॅटिकली टॅक्स तुम्हाला कमी द्यावा लागणार. जर करेक्ट टॅक्स आपल्याला किंवा त्या इन्कम टॅक्सला घ्यायचा असेल तर त्यांना या पद्धतीत जावं लागेल. मग त्यामध्ये काय केलं जाईल, तर प्रॉफिट बघितला जाईल आणि जे फर्मचे खर्च नाहीत ते ॲड केले जातील. ओके. त्यामुळे आपल्याला काय मिळेल, करेक्ट नेट प्रॉफिट मिळेल. त्यानंतर आपण क्रेडिट साईडला येणार आहे, बरं का. क्रेडिट साईड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची येणार आहे. क्रेडिट साईडला काय असतो, तर इन्कम असतो. मग इन्कम लिहिल्यामुळे तुमचा प्रॉफिट कमी होतो का वाढतो रे, तर इन्कम जास्त दाखवल्यामुळे प्रॉफिट माझा वाढणार आहे. मग हा इन्कम जो आहे तो बिझनेसचा आहे का, तो त्या फर्मचा आहे का, हे बघणं एक आपली जबाबदारी राहणार आहे. जर त्या बिझनेसचा असेल, फर्मचा असेल तर तो आपण लक्षात घेणार. परंतु तो जर अदर हेडचा इन्कम असेल आणि तुम्ही फर्ममध्ये क्रेडिट साईडला दाखवला असेल तर तो मात्र आपल्याला इथं विचारात घ्यावा लागेल. तो खर्च दाखवल्यामुळे तुमचा नेट प्रॉफिट वाढलेला आहे. जर नेट प्रॉफिट वाढला असेल तर तो आपल्याला काय करावं लागेल, कमी करावा लागेल. ओके. म्हणून आपण यातून काय करणार आहे, डिडक्ट करणार आहे जो इन्कम तुम्ही अदर हेडनुसार चार्ज केलेला आहे. ओके. प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिटला.
मग त्यामध्ये लिस्ट दिलेली आहे की तुम्हाला रेंट मिळालं असेल हाऊस प्रॉपर्टीचं, तर तो फर्मचा इन्कम राहील का? राहणार नाही. तो कोणता इन्कम राहील? इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंटमधून इन्कम मिळालं असेल तर फर्मचा इन्कम आहे का? तो नाही, अदर इन्कम आहे. तुम्हाला व्याज मिळालं असेल बँकेत डिपॉझिट ठेवल्यामुळे, बँकेत डिपॉझिट ठेवलं, फर्मचा इन्कम आहे का? नाही, तो इन्कम कुणाचा आहे? अदर इन्कम आहे, त्यामुळे तो लेस होईल. प्रॉफिट झालं तुम्हाला कॅपिटल ॲसेट विकून, तर तो सुद्धा अदर इन्कम राहील. तुम्हाला व्याज मिळालं पोस्ट ऑफिसमध्ये, तुम्ही सेविंग बँक अकाउंट खोललं आणि त्यात पैसे टाकले, त्याच्यावर व्याज मिळालं, फर्मचा इन्कम राहील का? राहणार नाही. ओके, परंतु तुम्ही दाखवलेला असणार आहे प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिटला, म्हणजे तो तुमचा इन्कम दाखवला. इन्कम दाखवला, प्रॉफिट जास्त झाला. प्रॉफिट सेम लेवलला आणायचा असेल तर जो अदर इन्कम तुम्ही लिहिलेला आहे तो काय करावा लागेल? डिडक्ट करावा लागेल. तो काय करावा लागेल? लेस करावा लागेल. बॅड डेब्ट्स रिकवर्ड प्रिव्हियसली नॉट अलाउड. आता मी मगाशी सांगितलं ओके की बॅड डेब्ट्स रिकवर्ड आहेत, परंतु इथं लेस केलेले आहेत. बॅड डेब्ट्स कशाचे असतात? बिझनेसचे असतात, फर्मचे असतात सर. मग इथून का आपण लेस केले? तो तर बिझनेसचा इन्कम आहे. तर इथं त्याच्या समोर आपल्याला दिलेला आहे, काय दिलेला आहे की प्रिव्हियसली तो काय केलेला आहे? डिसअलाउड केलेला आहे. प्रिव्हियसली काय आहे? तर प्रिव्हियसली बॅड डेब्ट्स हे डिसअलाउड आहेत. आता प्रिव्हियसली डिसअलाउड म्हणजे काय सर? नॉट अलाउड म्हणजेच डिसअलाउड. प्रिव्हियसली डिसअलाउड म्हणजे काय? नॉट अलाउड म्हणजे काय सर? तर बॅड डेब्ट्स गेल्या वर्षी तुम्हाला बॅड डेब्ट्स झाले, परंतु इन्कम टॅक्स ॲक्ट प्रमाणे तुम्हाला ते काय म्हटले की तुम्हाला बॅड डेब्ट्स झालेले आहेत ना, तर तो तुम्ही बिझनेसचा खर्च कन्सिडर करायचा नाही. ओके, तो बिझनेसचा खर्च तुमचा काय होणार नाही? ट्रीट करायचा नाही. म्हणून तो आपण काय करतो? जर बिझनेसचा एक्सपेन्सेस नसेल तर तो आपण काय करणार आहे? ॲड करणार आहे इनॲडमिसिबलमध्ये, बरोबर. मग इनॲडमिसिबलमध्ये ॲड करणार आणि तेच बॅड डेब्ट्स चालू वर्षी आपल्याला मिळाले. बघा, मग गेल्या वर्षी आपण काय केलेलं आहे? त्याच्यावरती टॅक्स दिलेला आहे किंवा ते इनॲडमिसेबल आहे. तर चालू वर्षी ते रिकवर झाले तर तो फर्मचा इन्कम राहील का? तर राहणार नाही. म्हणून तो इन्कम कोणता कन्सिडर होईल? तर तो अदर इन्कम म्हणून कन्सिडर होईल आणि यातून लेस होईल. जर गेल्या वर्षी असं सांगितलं की बॅड डेब्ट्स आहेत, ठीक आहे, तुमच्या बिझनेसचा खर्च आहे, तुम्हाला आम्ही अलाउड करतो हा खर्च म्हणून दाखवण्यासाठी, तर चालू वर्षी तुम्हाला ते बॅड डेब्ट्स रिकवर झाले तर मात्र तो इन्कम तुमच्या फर्मचा राहील. ओके, जर इन्कम टॅक्सनं तुम्हाला अलाव केलं की बॅड डेब्ट्स हा फर्मचा काय आहे? खर्च म्हणून कन्सिडर करा, तर तुम्हाला तो रिकवर झाला तर फर्मचाच इन्कम दाखवावा लागेल. जर सांगितलं की नॉट अलाउड तर मात्र इथं अदर इन्कम कन्सिडर करावं लागेल आणि तो बिझनेसचा एक्सपेन्स नाही असं कन्सिडर करावं लागेल. लक्षात येते? हो सर, आलेलं आहे. पुढे इन्कम चार्जेबल अंडर अदर हेड्स. ओके, मग त्यामध्ये इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स असेल आणि रिफंड टॅक्सेस असतील. ओके, गिफ्ट असेल, डिव्हिडंड असेल. ओके, गिफ्ट, डिव्हिडंड हे सर्व काय आहेत? अदर हेडचे इन्कम आहेत, परंतु तुम्ही दाखवलेत कुठं? क्रेडिट साईडला. त्यामुळे नेट प्रॉफिट वाढलेला आहे. वाढलेला नेट प्रॉफिट काय करायचं आहे? कमी करायचं आहे. कमी करायचं असेल तर कसा करणार? तर ते डिडक्ट केलं पाहिजे. कशातून? नेट प्रॉफिट. मग आता नेट प्रॉफिटमधून हे सर्व इन्कम अदर इन्कम लेस केल्यानंतर आपल्याला करेक्ट नेट प्रॉफिट मिळेल. करेक्ट नेट प्रॉफिट मिळाल्यानंतर त्यामध्ये आपण ॲड काय करणार आहे? तर रेम्युनरेशन जे पार्टनरचं आहे, आता हे रेम्युनरेशन मी सांगितलं की इम्पॉर्टंट आहे. ओके, पार्टनरशिप फर्मचा इन्कम कम्प्यूट करत असताना रेम्युनरेशन हे खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही 2 स्टेप केल्यानंतर तिसरी स्टेप येते, ती म्हणजे पार्टनर्स रेम्युनरेशन डायरेक्टली ॲड करायचं नेट प्रॉफिटमध्ये. मग ती कितीही असेल. ओके, पार्टनर्स रेम्युनरेशन तुम्ही ॲड करायचं. मग रेम्युनरेशनमध्ये काय काय इन्क्लूड होतं ते सांगितले. सॅलरी, बोनस, कमिशन. ओके, मग ते सर्व ॲड होईल नेट प्रॉफिटमध्ये. ते नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे ते बुक प्रॉफिट. ओके, रेम्युनरेशन नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड केल्यानंतर आपल्याला मिळेल ते बुक प्रॉफिट मिळेल. बुक प्रॉफिट मिळाल्यानंतर आपण काय करणार आहे? डिडक्ट. तर रेम्युनरेशन डिडक्ट करणार आहे जे इन्कम टॅक्स ॲक्ट प्रमाणे आपल्याला अलाउड केलेलं आहे. ओके, मग बुक प्रॉफिटमध्ये रेम्युनरेशन कुणाचं लेस होईल? तर फक्त
जे पार्टनर्स त्या फर्ममध्ये वर्किंग आहेत किंवा काम करत आहेत त्याच पार्टनरचं रेम्युनरेशन इथं डिडक्शनसाठी अलाउड केलं जाईल. मग त्यामध्ये आपण चार्ट पाहिला होता. 90% or ₹1,50,000 विच एवर इज मोर और विच एवर इज लोअर. ओके, असा काहीतरी फॉर्मॅट आहे. तर विच एवर इज मोर आहे सर, असा काहीतरी फॉर्मॅट नाही, हा आहेच फॉर्मॅट. म्हणजे काय आहे तर 1,50,000 किंवा बुक प्रॉफिटच्या 90% जी काय रक्कम असेल तिच्या कमी आपण इथं अलाव करणार आहे डिडक्शनसाठी अंडर सेक्शन 40B. ओके, मग ते रेम्युनरेशन कोणाचं असेल तर जे पार्टनर फर्ममध्ये वर्किंग कंडिशनमध्ये किंवा वर्किंग आहेत, काम करत आहेत, त्यांचंच रेम्युनरेशन डिडक्शनसाठी अलाउड केलं जाईल. ते डिडक्ट केल्यानंतर जे आपल्याला मिळेल तो इन्कम असणार आहे आपल्या फर्मचा किंवा बिझनेसचा किंवा प्रोफेशनचा. ओके, रेम्युनरेशन मायनस केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे इन्कम आपल्या बिझनेसचा, फर्मचा किंवा प्रोफेशनचा. त्यामध्ये आपण ॲड करणार आहे इन्कम टॅक्सेबल अंडर अदर हेड्स, म्हणजे असे इन्कम की जे टॅक्सेबल आहेत अदर हेडनुसार फर्ममध्ये, ते कोणत्या प्रोव्हिजननुसार तर पार्टनरशिप फर्मच्या प्रोव्हिजननुसार. ते ॲड केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे ग्रॉस टोटल इन्कम. ओके, ग्रॉस टोटल इन्कम ऑफ फर्म मिळणार आहे. ओके, कुणाचा मिळणार आहे ग्रॉस टोटल इन्कम ऑफ फर्म ऑर बिझनेस. ग्रॉस टोटल इन्कम मिळाल्यानंतर त्यातून आपण काय लेस करणार आहे तर जी डिडक्शन्स अवेलेबल आहेत ग्रॉस टोटल इन्कममधून फर्मला सेक्शन 80G टू 80GGA नुसार जी अलावेबल डिडक्शन्स आहेत ती डिडक्ट करणार आणि ती डिडक्ट केल्यानंतर जी अमाऊंट येईल, जी फिगर येईल त्याला आपण नाव देणार टोटल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ फर्म. आणि इथं आपला सोल्युशन काय होणार आहे थांबणार आहे. आपल्याला काय शोधायचं आहे तर टोटल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ द फर्म. ओके, त्यानंतर आता आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहे ते रेम्युनरेशनच्या बाबतीत की 90% ऑर बुक प्रॉफिट विच एवर इज लोअर. ओके, ते बघणार आहे. ओके, सो हिअर वी स्टॉप द लेक्चर. इन आवर टुडेज लेक्चर वी स्टडी ए format to compute the taxable or total taxable income of partnership firm. Okay, thank you very much.